कॉलम सच्चो सच विच जी डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है न्यूयॉर्क तो वीर सागरदीप सिंह जी दी ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सिख धर्म नूं बहुत मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੀਰੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲੀਏ? मैं शब्द हिंदुस्तान का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हाँ कि इस नाल सानू याद रहेगा कि असी भारत के नक्शे विच अज भी गुलाम हाँ। जी डॉक्टर साहब। वीर सागरदीप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू न्यूयॉर्क तो लिखे जी। उन्होंने बड़े सीधे ते स्पष्ट शब्दों के विच यही कहा कि जिहड़ा साडा सारा तरीकाकार है अजकल सिख जथेबंदियां दा जां साडे जिहड़े एक्टिविस्ट ने जी कि असी डिफेंसिव बैटल लड़ रहे हैं, असी रखियात्मक साडी पहुँच है, साडे ते विरोधी हल्ले बोल रहे हैं एक पास्यों दूजे पास्यों। असी जिधर हल्ला आंदा उन्होंने थां नूं रोकते हैं, वो फिर किसी जिहड़ी बाकी नंगी थां है उस दे उत्ते हल्ला बोलते हैं। सो असी जिहड़ा है वो कुल मिला के अपने आप नूं एक डिफेंसिव लाइन दे नाल ही जोड़िया होया जी। और उन्होंने ये कहना है भी जिवें संत भिंडरांवालियां दी अप्रोच एग्रैसिव सी, जिहदे थल्ले उन्होंने सीधा चैलेंज किया सरकार नूं और उन्होंने कहा भी मेरे हीरो ने भी सानू भी ये डिफेंसिव पहुँच छड्ड के एग्रैसिव पहुँच अपनानी चाहिए जी। और नाल ही उन्होंने कहा भी ये जिहड़ी एग्रैसिव अप्रोच है ये सिख विरोधी ग्रुपां दे नाल भी और भारत दे भ्रिष्ट सियासतदानां दे नाल भी सानू यही पहुँच लैनी चाहिए। और उन्होंने शब्द हिंदुस्तान यूज़ किया है। उन्होंने कहा भी इसलिए है एज ए रिमाइंडर असी अपने आप नूं कहीए कि असी उस नक्शे दे विच गुलाम जी। मैं बिल्कुल वीर सागरदीप सिंह जी की जिहड़ी कई गल है उहदे नाल सहमत है। और मैं तो अक्सर इस प्रोग्राम च भी असी कई बार नैपोलीयन बोनापार्ट नूं कोट करते हैं, जिहड़ा बहुत वड्डा फ्रांस का सिर्फ जेतू जरनल ही नहीं होया, एक बड़ा उसने फ्रांस की हिस्टरी दे विच अपनी थां बनाई है। अज भी उन्होंने लोगों का हीरो है हर पक्ष तो जी। एक सूझवान नीतिवेता भी सी, दूरदर्शी भी सी और बहादुर तो है ही सी। तो उसकी एक कोट है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज़ ऑफेंस और अटैक जी। कि जिहड़ा रखिया का सब तो वधिया तरीका है वो हल्ला बोलना जी। और अक्सर उस बारे कहा जाता है कि एक बड़ी टफ बैटल दे विच जिथे कि उन्हों का बड़ा नुकसान हो रहा सी, चारे पासों दुश्मन जिहड़ा है वो अंदर नूं धक रहा सी उन्होंने, तो उहदे जिहड़े सैकेंड इन कमांड थर्ड इन कमांड जनरल सी वो बार बार आके कहन लगे जी इधर ये हो गया उधर वो हो गया। तो उन्हें सुन के कहा कि अटैक एंड अटैक एंड अटैक जी। हल्ला बोलो हल्ला बोलो हल्ला बोलो जी। और मैं समझदा भी साडा जे असी अपने इतिहास वाल ही देखिए 18वीं सदी ਜਾਂ 19वीं सदी के अध तक ਜਦੋਂ तक असी अपने राज भाग ਦੇ वारस रहे तो ਜਿਹੜੀ सिख लड़ाई ਦੇ तौर तरीके सी अज ਉਹਨੂੰ गुरिला लड़ाई कहते हैं, उदों शब्द शायद गुरिला तो उन्होंने नहीं सी सुनिया होया जी। लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति अपनी गिणती इस दा एहसास सी कि साडे कोल बहुत वधिया हथियार नहीं ने, साडी गिणती बहुती नहीं है जी। तो दुश्मन जिहड़ा बहुत वड्डी गिणती तोपखाने चंगा असला हथियार हुंदे सी। तो सिंघां ने उस पीरीयड च भी जिहड़ी गुरिला वॉरफेयर की स्ट्रैटजी जिन्हों असी लड़ाई दे 2.5 फट कहंदे हैं, अज भी कई बारी बजुर्गों तो सुनिया सुनाइया गल्लां दे आधार ते साडे कहणगे लड़ाई की है जी तो 2.5 फट हुंदे ने जी। हुण 2.5 फट जिहड़ा है फट एक स्टैप नूं कहंदे ने कि भी जदों हुण अद्धी रात नूं जदों कि दुश्मन लुट लटा के पूरा एन माल लद के जा रहे हुंदे सी ते अद्धी रात नूं अटैक करना जी। और इन्नी तेज़ी दे नाल अटैक करना कि जदों तक दुश्मन संभलदा सी ते वो फिर रिट्रीट कर जांदे सी, भज लैंदे सी, घोड़े वापस पा लैंदे सी। सो 2.5 फट का मतलब एक फट तो सी तुहाडी जिहड़ी एग्रैसिवनैस है जिहदे नाल तुसीं अटैक कीता जी। अद्धा फट है तुहाडी एक्शन वो इन्नी क्विकली हो पूरा फट भी नहीं है क्योंकि जिन्ना तुहानूं मार्च करन च टाइम लगा तुहाडा एक्शन का टाइम उस तो भी अद्धा है तो फिर उन्होंने खालसा जी हर
ਵੀ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲਓ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੱਟ ਹੈ। ਸੋ 2.5 ਫੱਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਫੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੈਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰਿਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਫੁਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਭਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੁਕੜ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਐਪਰੋਚ, ਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਨੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਚਾ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 1920 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਓ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 1849 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, 1920 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਧਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪੌਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਊਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਲੇਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਲੇਵਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਸਾਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਇਜ਼ ਅਟੈਕ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।